Glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Today's topic is glorify God by living in glory. Heavenly Father, I thank you for the past 2 weeks. Lord, help me, your servant, to deliver the message in a fruitful way. May this message transform those who hear me. I pray in the name of Jesus. Amen. We are created to live in glory like God. What glory was given to man by God? In Psalm chapter 8, verse 5, it says, "Yet you have made him a little lower than God, and you crowned him with glory and majesty." Man is made a little lower than God and crowned with glory and dignity. In the book of Genesis chapter 1, verse 28, it says, God blessed them, and God said to them, "Be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it, and rule over the fish of the sea, and over the birds of the sky, and over every living thing that moves on the earth." This was the word given to Adam and Eve by God. God gave man power over everything in the world and allowed him to rule over it. In the book of Genesis chapter 9 verse 2, after the flood, God told Noah, "The fear of you and the terror of you will be on every beast of the earth and on every bird of the sky, with everything that creeps on the ground, and all the fish of the sea. Into your hand they are given." The Bible proclaims that Jesus Christ holds all of nature together. The Epistle of Colossians, chapter 1, verses 16 and 17 says, "For by him all things were created, both in the heavens and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. All things have been created through him and for him. He is before all things, and in him all things hold together." This is about Jesus Christ. Everything belongs to God, and everything glorifies God. We can see this from the verses in the Bible. The book of Job, chapter 12, verse 10, it says, "The life of everything and the breath of mankind is in God's hands." The entire creation of God is called to glorify God in their own way and in their own capacity, including heaven, earth, ocean, trees, and animals. There is no doubt that God wants it that way because it is repeatedly said in the Bible, and we see with our eyes. By doing their duties in the proper way, they glorify God. The question is, are the humans glorifying God properly? In the book of Isaiah chapter 43 verse 20, it says, "The beasts of the field will glorify me, the jackals and the ostriches, because I have given waters in the wilderness and rivers in the desert to give drink to my chosen people." In Psalm chapter 96 verses 11 to 13, it says, "Let the heavens be glad, and let the earth rejoice. Let the sea roar, and all it contains. Let the field exult, and all that is in it. Then all the trees of the forest will sing for joy before the Lord, for he is coming to judge the earth." The heaven and earth and the sea and everything in it know that God is coming to the earth, and they are rejoicing. But the humans don't seem rejoicing about the coming of God. The humans act thankless, lazy, selfish, reckless, and ignorant in terms of their relationship with God. It is really hurting the feelings of God. Glorify God for everything. That's what we see, the message we get from the Bible. In the book of Psalm, chapter 148, verses 3 to 5, it says, "Praise him, sun and moon. Praise him, all you shining stars.
Praise him, you highest heavens, and you waters above the skies. Let them praise the name of the Lord, for at his command they were created. In the book of Job, chapter 12, verses 7 to 9 says, But ask the animals, and they will teach you, or the birds in the sky, and they will tell you. Or speak to the earth, and it will teach you, or let the fish in the sea inform you. In Psalm 95, verses 1 and 2, it says, Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before him with thanksgiving and extol him with music and song. In Psalm 150, verse 6, it says, Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Psalm 29, verse 1 says, Give unto the Lord, O ye mighty, give unto the Lord glory and strength. Finally, the book of Revelation, chapter 5, verse 13 says, Then I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and on the sea, and all that is in them, saying, To him who sits on the throne and to the Lamb be praise and honor and glory and power forever and ever. From this we know that we all should glorify God always and in everything we do. With this, the message ends. Heavenly Father, I glorify you, Lord. Lord, bless each and everyone who hears this message. Lord, help everyone to be thankful to God and glorify him in every step of life so that they get blessed in every aspect of their lives. I pray in the precious name of Jesus Christ. Amen. പിതാവിന് പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം, മഹത്വത്തിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം വേണ്ടതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈമാറുവാൻ ഈ ദാസ്യെ സഹായിക്കണമേ. കേൾക്കുന്നവരിൽ ഒരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് മഹത്വത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ദൈവം മനുഷ്യന് എന്ത് തരത്തിലുള്ള മഹത്വമാണ് കൊടുത്തതെന്ന് വചനത്തിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും. സങ്കീർത്തനം 8:5 പറയുന്നു, നീ അവനെ ദൈവത്തെക്കാൾ അല്പം മാത്രം താഴ്ത്തി തേജസ്സും ബഹുമാനവും അവനെ അണിയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്. അതായത് ദൈവത്തെക്കാൾ അല്പമാണ്, അല്പം മാത്രമേ ദൈവം മനുഷ്യനെ താഴ്ത്തിയിട്ടുള്ളൂ. മഹത്വവും ബഹുമാനവും കിരീടമായി മനുഷ്യന് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 1:28 ആദത്തെയും ഔവ്വായെയും, അതായത് ആദി മാതാപിതാക്കളെ സൃഷ്ടിച്ച് അവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് അവരോട് ദൈവം പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമാണ്, ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു, നിങ്ങൾ സന്താന പുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകി ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞ് അതിനെ അടക്കി സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യത്തിന്മേലും ആകാശത്തിലെ പറവജാതിന്മേലും സകല പൂചര ജന്തുവിന്മേലും വാഴുവിൻ എന്ന് അവരോട് കൽപ്പിച്ചു എന്ന്. അതായത് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാത്തിനും മേൽ ദൈവം മനുഷ്യന് അധികാരം കൊടുത്തു. അവയുടെ മേൽ അടക്കി വാഴുവാനുള്ള അധികാരമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 9:2 ആ വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശേഷം ദൈവം നോഹയോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെയുള്ള പേടിയും നടുക്കവും ഭൂമിയിലെ സകല മൃഗങ്ങൾക്കും ആകാശത്തിലെ എല്ലാ പറവകൾക്കും സകല പൂചരങ്ങൾക്കും സമുദ്രത്തിലെ സകല മത്സ്യങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകും, അവയെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്. സുവിശേഷം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാത്തിനെയും ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവാണെന്ന്. കൊളോഷ്യൻസ് 1:16-17 വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു, സ്വർഗത്തിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും ദൃശ്യമായതും അദൃശ്യമായതും സിംഹാസനങ്ങളാകട്ടെ, കർത്തൃത്വങ്ങളാകട്ടെ, വാഴ്ചകളാകട്ടെ, അധികാരങ്ങളാകട്ടെ, സകലവും അവൻ മുഖാന്തരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. അവൻ മുഖാന്തരവും അവനായിട്ടും സകലവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവൻ സർവ്വത്തിലും മുമ്പെയുള്ളവൻ, അവൻ സകലത്തിനും ആധാരമായിരിക്കുന്നു എന്ന്. ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെതാണ്. അതുപോലെ എല്ലാം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിന് ഉദാഹരണമായി ചില വചനങ്ങൾ വായിക്കട്ടെ. ജോബിന്റെ പുസ്തകം 12:10 പറയുന്നു, സകല ജീവജന്തുക്കളുടെയും
പ്രാണനും സകല മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ശ്വാസവും അവന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഭൂമിയിലുള്ള സർവ്വ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളെയും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനായിട്ടാണ്. അവയെല്ലാം അവരുടേതായ രീതിയിൽ, അവരുടേതായ കഴിവിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. അതായത് ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രവും വൃക്ഷങ്ങളും മൃഗങ്ങളും എല്ലാം അവരുടേതായ രീതിയിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. അങ്ങനെ മഹത്വപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവർത്തിച്ച് സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നുമുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഈ ഭൂമിയിൽ അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കുന്നുവെന്ന്. സൃഷ്ടജാലങ്ങളെല്ലാം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നത് അവരിൽ പരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർണ്ണതയോടെ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. എല്ലാം സമുദ്രവും മൃഗങ്ങളും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളും സസ്യങ്ങളും എല്ലാം അപ്രകാരം അവരുടെ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ചോദ്യം ഇതാണ്, മനുഷ്യൻ അവരെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി അതിൻ്റെതായ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ പൂർണ്ണതയിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അത് ഇന്നും ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കിടക്കുകയാണ്. അതാണ് ഭൂമിയിലെ പ്രശ്നം. ഐസയായുടെ പുസ്തകം 43:20 പറയുന്നു, ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ജനത്തിന് കുടിപ്പാൻ കൊടുക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽ വെള്ളവും നിർജ്ജന പ്രദേശത്ത് നദികളും നൽകിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. കാട്ടുമൃഗങ്ങളും കുറുക്കന്മാരും ഒട്ടകപ്പക്ഷികളും എന്നെ ബഹുമാനിക്കും എന്ന്. അപ്പോൾ ദൈവം എല്ലാം ചെയ്യേണ്ട രീതിയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മൃഗങ്ങൾ എല്ലാം അവരെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലികൾ പൂർണ്ണതയോടെ ചെയ്യുന്നു. സങ്കീർത്തനം 96:11, 12, 13 വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു, ആകാശം സന്തോഷിക്കുകയും ഭൂമി ആനന്ദിക്കുകയും സമുദ്രവും അതിൻ്റെ നിറവും മുഴങ്ങുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആകാശം സന്തോഷിക്കുകയും ഭൂമി ആനന്ദിക്കുകയും സമുദ്രവും അതിൻ്റെ നിറവും മുഴങ്ങുകയും ചെയ്യട്ടെ. യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ തന്നെ അവൻ വരുന്നുവല്ലോ. അവൻ ഭൂമിയെ വിധിപ്പാൻ വരുന്നു. അവൻ ഭൂലോകത്തെ നീതിയോടും ജാതികളെ വിശ്വസ്തയോടും കൂടെ വിധിക്കും എന്ന്. അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രവും എല്ലാത്തിനും അറിയാം ദൈവം ഭൂമിയിൽ ഭരിക്കുവാനായിട്ട് വരുന്നു. അവരതിൽ ആഹ്ലാദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ മനുഷ്യൻ മാത്രം അജ്ഞത ഉള്ളവരെ പോലെ, ഇതൊന്നും അറിയാത്തവരെ പോലെ, അതിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങാതെ അറിവില്ലാത്തവരെ പോലെ നടക്കുന്നു. അത് ദൈവത്തിന് പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. മനുഷ്യൻ ഇന്നും ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നന്ദിയില്ലാത്തവരായും അലസതയുള്ളവരായും സ്വാർത്ഥതയുള്ളവരായും ബോധമറ്റവരായും അറിവില്ലാത്തവരുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അത് ശരിക്കും ദൈവത്തെ അങ്ങേയറ്റം വേദനിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ദൈവത്തെ മനസ്സിലായവർക്ക് മാത്രമേ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വേദന മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ. എനിക്ക് മനസ്സിലായതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് എടുത്തു പറയുന്നത്. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എല്ലാത്തിനും നന്ദിയുള്ളവരായി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക. അത് വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ എടുത്തൊന്ന് വായിക്കട്ടെ, ഏതാനും വചനങ്ങൾ. സങ്കീർത്തനം 148:3 മുതൽ 5 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ അവനെ സ്തുതിപ്പിൻ, പ്രകാശമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുമായുള്ളവേ അവനെ സ്തുതിപ്പിൻ, സ്വർഗാദി സ്വർഗവും ആകാശത്തിന് മീതെയുമുള്ള വെള്ളവും ആയുള്ളവേ അവനെ സ്തുതിപ്പിൻ. അവൻ കൽപ്പിച്ചിട്ട് അവ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കാൻ അവ യഹോവയുടെ നാമത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ എന്ന്. ജോബിന്റെ പുസ്തകം 12:7 മുതൽ 9 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു, മൃഗങ്ങളോട് ചോദിക്കുക, അവ നിന്നെ ഉപദേശിക്കും. ആകാശത്തിലെ പക്ഷികളോട് ചോദിക്കുക, അവ പറഞ്ഞു തരും. അല്ല, ഭൂമിയോട് സംഭാഷിക്കുക, അത് നിന്നെ ഉപദേശിക്കും. സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യം നിന്നോട് വിവരിക്കും. യഹോവയുടെ കൈ ഇത് പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇവയെല്ലാം കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കാത്തവൻ ആർ? സങ്കീർത്തനം 95:1-2 വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു, വരുവിൻ നാം യഹോവയ്ക്ക് ഉല്ലസിച്ച് ഘോഷിക്കുക, നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ പാറയ്ക്ക് ആർപ്പിടുക. നാം സ്തോത്രത്തോടെ അവന്റെ സന്നിധിയിൽ ചെല്ലുക, സങ്കീർത്തനങ്ങളോടെ അവന് ഘോഷിക്കുക എന്ന്. സങ്കീർത്തനം 150:6 പറയുന്നു, ജീവനുള്ളതൊക്കെയും യഹോവയെ സ്തുതിക്കട്ടെ, യഹോവയെ സ്തുതിപ്പിൻ. സങ്കീർത്തനം 29:1 പറയുന്നു, ദൈവപുത്രന്മാരെ യഹോവയ്ക്ക് കൊടുപ്പിൻ, യഹോവയ്ക്ക് മഹത്വവും ശക്തിയും കൊടുപ്പിൻ എന്ന്. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 5:13 അവസാനമായി അതോടെ വായിക്കട്ടെ, സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഭൂമിക്ക് കീഴിലും സമുദ്രത്തിനുമുള്ള സകല സൃഷ്ടിയും അവയിലുള്ളത് ഒക്കെയും സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്നവന് കുഞ്ഞാടിനും സ്തോത്രവും ബഹുമാനവും മഹത്വവും ബലവും എന്നേക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു എന്ന്. അപ്പോൾ മഹത്വത്തിൽ ജീവിക്കുവാനും ദൈവത്തിന് വേണ്ട രീതിയിൽ മഹത്വം കൊടുക്കുവാനുമാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജീവജാലങ്ങൾ അത് ചെയ്യുന്നു.
മനുഷ്യൻ മാത്രം അതിൽ കുറവ് വരുത്തുന്നു. ഇത് നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം പോലെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ളത്. ഇതോടെ ഈ ശുശ്രൂഷ അവസാനിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ തുറകളിലും ദൈവത്തോട് നന്ദിയുള്ളവരായി ജീവിക്കുവാനും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനും എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ. മാനവ മഹത്വം അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.